Danush, your turn. Good evening, everyone. It's Rahman here. And excuse me, sir, Shravan sir, and everyone here, my dad. My parents are sitting here. So, hi everybody. Hello, uncle. Hello, sir. For all the students and parents, especially for Mr. Sharon sir, because he is doing great deal for to improving the knowledge for all students, especially joined together. They are doing the so many projects, senior, junior, because especially chemical engineering very difficult. I have concerned about civil engineering. Even I have worked in abroad like Saudi, Qatar, and Dubai and Nigeria right now. Still, I'm waiting for to getting the project. So now I see the new thing is going on here for improving the knowledge and giving the new way for to give the experience before internship. If they even though the after the internship it will count for the experience for their career, but even it is started as early for completing this education or qualification. Now, a good day, I see the other college there, they are no encouragement like this. So very good wishes to Mr. Shravan sir also and all parent and student, whether it is junior, senior, all together, they are doing the good deal and good work also. So I will good wishes for this especially Mr. Shravan sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much. So Thank it you, is a uncle. place- It's a unique one. Yes, Akka, yes, uncle. my slide, please. Yes, on the first day itself of ICRA. Ikra wants to talk, I think. Just a minute, Danush. ESL is a place where we will be knowing that we will be seeing the team spirit mainly. And in ESL, we will be learning how to get professional etiquette. And it's a place where we will be getting an idea and understanding how to collaborate with the people around us. And as fun now, as I became a part of this a few days before, so I think these are the things that are definitely going to help us to climb the steps of success. At present, I am planning to work for Ahousa Green Technology. And thank you, Shravan sir, for this opportunity and this projects also. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Ikra. Danush? Yes, saying on the first day of itself of the college, when the orientation program has started, ICRA has captured all the people's opinion in that seminar hall, because her communication skills in that on that first day has totally captured the speaker. That's impressed me very much, and that made me to all to genuine. And we are lucky that she is our classmate and also batch mate at the last rule number 20, and that makes everyone happy there. Thank you, Hi, uncle and auntie. Ikra is very active and smart girl. Like I would like to give one example. Like my workshop lo oka work icharu, and we all did it in 2 hours, and tanu just 1 hour lo chesi వెళ్ళిపోయింది. Like that much fast she is. అసలు చాలా త్వరగా చేస్తుంది ఏ పని అయినా. వెన్ ఐ లైక్ ఎవరైనా ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు చాలా స్మార్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో షీఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ మేనేజింగ్ పీపుల్. షీ హ్యాస్ గుడ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ తనకి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ షీ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. లైక్ తనని ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడమంటే షీ కంటిన్యూస్లీ స్పోక్ ఫర్ 15 minutes కంటిన్యూస్గా చెప్పేసింది. అసలు అందరు ఇంప్రెస్ అయ్యారు. అసలు అలా ఎవ్వరూ మాట్లాడలే అప్పుడు మా క్లాస్లో. ఇంకా నాకు చాలా అంటే చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాను నేను. అండ్ షీ ఆల్సో టాలెంటెడ్ ఇన్ యాంకరింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ఈవెంట్. షీ ఈస్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ ఇన్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. అండ్ ఇక్రా ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హర్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో నాన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు రీసెంట్గానే జాయిన్ అయింది ఈసెల్లో.
She's planning to work with Ahuja Green Technologies. All the best, Ikra. We always support you. Thank you so much, Thank Maitri. you. Shivani, you didn't scroll her website. Okay. Yeah. Thank you. It's Chandan turn. హలో నమస్కారం అండి Chandan. Okay. అందరు బాగా చెప్పారు. అంటే మీ అందరిలాగా నేను చెప్పలేను ప్రస్తుతానికి అయితే. నేను 2 ప్రాజెక్టులో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ సింబయాసిస్ ఫర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అండ్ ఇంకోటి కెరీర్ ఆప్షన్ సాఫ్ట్వేర్ బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఈసెల్ టీమ్ లో ఉన్నందుకు. ఇంకా ఈసెల్ నాకు చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చింది, ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చింది నేను అన్ని నేర్చుకోవడానికి. ఇవన్నీ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కానీ, లీడర్షిప్ కానీ అవన్నీ. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ఈసెల్ టీమ్ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ చందన్. ఇంకా చందన్ అయితే చాలా మంచి లీడర్. అసలు మనీ క్లబ్ లో మనీ గురించి నేర్చుకుంటే మన అందరు కదా నీకులన్నా దాని గురించి ఒక క్లబ్ ఉంటది. అందులో చందన్ అయితే ఇంకా చాలా మంచిగా లీడర్షిప్ చేస్తాడు. అంటే అన్ని పనుల్ని ఇట్లా ముందుకు పోవడానికి చందన్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు. చాలా మంచిగా అది రన్ అవ్వడానికి హీ హాస్ గుడ్ స్ట్రాటజీస్. మెహక్ హషీం, who wants to tell or both? Go ahead. Hello everyone. Hello auntie. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే చందన్కి నాకు పరిచయం అయ్యింది ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ప్రాజెక్ట్లో. అండ్ తను ఆ ప్రాజెక్ట్కి లీడర్. సో నేను కలిసినప్పుడు నేను ఆల్వేస్ చందన్లో ఒక సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అండ్ ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చూశాను. అండ్ ఆ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎక్సలెంట్. సో ఐ థింక్ అండ్ ఆల్వేస్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను లైక్ చందన్ ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే లైక్ ఈజీగా ఆ లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ సూపర్. So I think Chandan will be really successful and all the best, Chandan. థ్యాంక్ యూ మైక్. ఏదైనా పని ఇచ్చామంటే సరే అక్క చేసేస్తాం అక్క, ఓకే అక్క. మొన్న తెలుసా అంటే రీసెంట్ గా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేశాడు, మంచిగా కండక్ట్ చేశాడు చందన్ అయితే. ఇంకా చందన్ చాలా సపోర్టివ్. అంటే క్లాస్ లో కూడా అన్ని క్లాస్మేట్స్ తో బాగా ఉంటాడు. లైక్ అందరికి హెల్ప్ చేస్తాడు. ఇంకా హీస్ లైక్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్, ఒక ప్రేరణ మనకు. ఇంకా చందన్ ఎల్లప్పుడూ లైక్ ఆల్వేస్ హీస్ హ్యాపీ. ఇంకా అందరూ లైక్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండేటట్టు చూస్తాడు. సో ఐ లైక్ దట్ క్వాలిటీ. ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాడు. థ్యాంక్ యూ హసీం. మనుశ్రీ. హలో సునంద మ్యామ్. Hello. How are you, ma'am? I'm good, thank you. I joined very late, but it's so interesting. It's so impressive. Thank you, ma'am. And Ledvija, your anchoring skills are amazing. Enta baga chestunnava nuvu. Oh my God. Enta professional ga carry on chestunnavu. Go on. I think a lot of people are there. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for that. Jaya akka. హలో, హాయ్ లిద్విజ. హలో అక్క. అందరికి నమస్కారం ముందుగా. సో అందరు పేరెంట్స్ కి, స్టూడెంట్స్ అందరికి నమస్కారం. సో నేను ఫస్ట్ ఈసెల్ కి పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యాను. ఫస్ట్ మా సిస్టర్ తేజశ్రీ వల్ల శ్రవణ్ సార్ పరిచయంలోనే నేను కూడా ఈసెల్ లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. అది ఫస్ట్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్. దెన్ సార్ చాలా హెల్ప్ చేశారు మాకు. ఒక 3-4 months మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ లోనే కంప్లీట్ గా ఉన్నాము. తర్వాత నాకు జాబ్ రావడానికి మొత్తం సారే హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒక మంచి కంపెనీలో, గ్రోస్మార్ట్ అనే కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా చేస్తున్నాను. అసలు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇంత మంచిగా ఒక మేనేజర్ పోస్ట్ లో నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి. నేను అనుకున్నాను ఒక జాబ్ చేస్తాను, ఓకే సంపాదిస్తానని అనుకున్నాను, బట్ ఇంత పెద్ద పొజిషన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు.
ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనేది చాలా అందరినీ చూసుకోవాలి, ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఫాలో అప్, ఇంకా వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాలంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ టాస్క్. ఒక పని ఇచ్చారు ఏదో చేయాలి అని అంటే అది ఈజీగా ఒక టెక్నికల్ టాస్క్ అయితే నేర్చుకోవచ్చు, చేయొచ్చు కష్టపడి. బట్ ఇది మన చేతుల్లో ఉండదు. వేరే వాళ్ళందరూ చేస్తే అప్పుడు నాకు క్రెడిట్ వస్తుంది, అది అందరు చేస్తే. సో వాళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడం, ఇదంతా చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. సో ఈ స్కిల్స్ కూడా శ్రవణ్ సార్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది సార్తో. అందుకని నేను ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా కాల్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాను. అట్లీస్ట్ 1 hour అయినా మాట్లాడుతుంటే వీక్లీ వన్స్ నాకు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ బూస్టప్ అవుతుంది అనమాట అలా మాట్లాడుతుంటే. సో నేను ఫస్ట్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను, తర్వాత ఇప్పుడు గ్రో స్మార్ట్ లో చేశాను. అండ్ ఈసెల్ కి కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ని ఫాలో అప్ చేయడానికి గూగుల్ స్ప్రెడ్ షీట్ అనేది నాకు ఫస్ట్ శ్రవణ్ సార్ ఒక ఐడియా ఇచ్చారు స్టార్టింగ్ లో. సో అది మెయింటైన్ చేయమన్నప్పుడు నాకు అంత ఐడియా లేదు. సో నేను మా హస్బెండ్ అభిషేక్ ఇద్దరం కలిసి కూడా చాలా ప్లాన్ చేసుకొని అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ని ఒకే గూగుల్ స్ప్రెడ్ షీట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ ఈజీగా వాళ్ళ అప్డేట్స్ తెలియడానికి శ్రవణ్ సార్ కి మేము మంచిగా అది మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. స్టిల్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్. అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మంచిగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో సమ్ టైమ్స్ నేను స్టూడెంట్స్ కి కాల్ చేసి ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్స్, ఎలా అవుతున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్, అప్డేట్ ఏంటి అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటూ ఉంటాను. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు. ఎందుకంటే వాల్యూ సిస్టమ్ ఉంది మన ఈసెల్ లో. ఎట్లా అంటే ఒకరికి ఒకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవడం, ఇంకొకరిలో మంచి చూడడం, వాళ్ళ మంచి చూసి మనం మాట్లాడడం, ఇంకా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇదంతా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. మా ఇద్దరిని ఈసెల్ అందరు ఎలా చూస్తారంటే అన్నా వదినా అంటూ ఉంటారు. చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. మంచిగా అందరూ కలిసి మాకు కార్డ్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు, థ్యాంక్ యూ కార్డ్స్. గ్రాటిట్యూడ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే నాకు చాలా ఆసమ్ అనిపించింది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ సార్. మీరు మాకు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. చాలా బ్లెస్డ్ సార్ మేము. ఇంకా థ్యాంక్ యూ లిద్విజ. థ్యాంక్ యూ అక్క. నాకైతే ఇప్పుడు అభిషేక్ అన్నది ఫస్ట్ కన్నా, అభిషేక్ అన్న ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత ఇద్దరు గురించి మాట్లాడిపిద్దాం శివాని. దట్ విల్ బి గుడ్ ఐ థింక్. జయశ్రీ అక్క అయితే తరుణ్ కి, మా తమ్ముడికి అయితే కాల్స్ మాట్లాడి ఇది ఇలా చేయాలి తరుణ్, అది ఇలా చేయాలని వీడియోస్ కూడా పెడుతూ ఉంటది. అక్క అయితే చాలా పేషెంట్ నేర్పించడంలో, మంచి టీచర్ కూడా. ఐ సెడ్ ఆఫ్టర్ అభిషేక్ అన్న. సో హాయ్ ఎవరీవన్, నా పేరు అభిషేక్ అంతం. మీకు చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది. నేను పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ లో మెంబర్ ని, అండ్ ఆల్సో ఇంటర్న్షిప్ కూడా చేశాను థిక్షక్ ఫ్యాక్టరీ మేడం కో వాళ్ళతో కలిసి. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ OUCT, బట్ ఐ కెన్ సే దట్ ఐఎమ్ ఎ ప్రౌడ్ మెంబర్ ఆఫ్ OUCT ఈసెల్. బికాస్ నాకు శ్రవణ్ సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి శ్రవణ్ తో మాట్లాడుతున్నాను. అతను నాకు ఈసెల్ విజిట్ చేసినప్పుడే నాకు థాట్ వచ్చింది, నేను కూడా దీనిలో పార్ట్ అయితే బాగున్నా అని చెప్పేసి. ఫార్చునేట్లీ ఈ లాక్డౌన్ లో నాకు మీ అందరితో కలిసి వర్క్ చేయడం కానీ నేర్చుకోవడం ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. అండ్ శ్రవణ్ సార్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్సో మా ఈ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్ అని చెప్పొచ్చు. బెస్ట్ టాలెంట్స్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్స్ తో కలిసి నేర్చుకోవడం కానీ, వర్క్ చేయడం కానీ, కొలాబరేట్ చేయడం కానీ అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మీ అందరితోని. అండ్ అందరికి నేను ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ నాట్ బి నోయింగ్ అబౌట్ దిస్. ఏరోమిక్ నాలెడ్జ్ చాలా ఉంది, 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. సో ఈసెల్ కి నేను నా వైపు నుంచి ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, అండ్ మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలని ఒక తపనతోటి ఒక మెంబర్ లాగా కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. So thank you very much, Shravan sir, for giving me this opportunity. And thank you very much to all the people interacting with me. And you guys are the best, and Jepachu. And thank you for welcoming me into the ESL. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ అన్న. మీ ఇద్దరి సపోర్ట్ అయితే ఇంకా ఇట్లా కలిసి కట్టు వస్తాయి కదా, చాలా చాలా ఇంక్రెడిబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పేసి అభిషేక్ అనేది చాలా మోడెస్ట్.
మా దగ్గర నేర్చుకుంటా అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఇంపోర్ట్స్ ఒక జూమ్ కాల్ చేసావు కదా అన్నయ్య నువ్వు, ఇంపోర్ట్స్ మీద అసలు ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారంటే మీరు, చాలా క్లియర్ గా నాకైతే మొత్తం అర్థమైపోయింది. అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి అది ఎలా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ కూడా. ఇంకా జయాక్ అయితే మా తమ్ముడు అని జయాక్ అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అప్డేట్ ఫామ్ గురించి. అక్క అయితే వీడియో కాల్ లో చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. తరుణ్ కి చిన్న విషయం కూడా తెలియదు అనమాట. అక్క అయితే ఎంతో ఓపిక్ గా ప్రతి చిన్న విషయం ఇది ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటది అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. థ్యాంక్ యూ త్రివేణి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శివాని, ప్రణీత అక్క, మనుశ్రీ, పవన కాల్ ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ మనం ఎలా ఉన్నారు అంతా మనం బాగా చెప్పిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ వెళ్తారు. ఇంకా ఏ డౌట్స్ డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు అనమాట, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎక్కువ వచ్చిన నిజంగా అయితే ఏదైనా కూడా అడగొచ్చు అభిషేక్ అన్న అయితే. ఎంత బాగా చెప్తారో. చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది, కొత్తవి నేర్చుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొత్తవి నేర్చుకోవాలి నేర్పించాలని చూస్తారు, సజెషన్స్ బాగా ఇస్తారు అన్న. స్క్రోల్ డౌన్ వచ్చింది డాడీ. థ్యాంక్ యూ పవన, థ్యాంక్ యూ వినయ్. Thank you, Pavna. He had a YouTube channel having 1.72K followers. He is very passionate about AutoCAD. He's very knowledge about. He is having much knowledge about it. He explained each and every part very keenly in that. Amazing. Thank you, Tejashree. Thank you, everyone. జయక్క అయితే తోప్ సింగర్. జయక్క ఇంకా ఇట్లా ప్రాజెక్ట్స్ అప్డేట్ పంపించాలన్నమాట. సో కొన్ని రోజులు నేను లైక్ మర్చిపోయినా అట్లా. అయితే లైక్ ఎవరైనా ఇట్లా ఫైర్ అవుతారు కదా, అక్క అయితే శివాని ఇది నువ్వు చేయలేదు ఒకసారి చూసుకో, చెయ్యి టైం ఉన్నప్పుడు దీనికి కూడా టైం పెట్టు, ఇది యూస్ఫుల్ కదా అన్నట్టు లైక్ నాకు చెప్పారనమాట. సో షీ ఈస్ వెరీ డైనమిక్ లేడీ. జనరల్ గా థ్యాంక్ యూ శివాని, వెరీ బ్యూటిఫుల్ లేడీ కూడా. yes బ్యూటిఫుల్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్. థ్యాంక్ యూ. జనరల్ గా అప్డేట్స్ అడిగాలని ఇలా చికాకు పడుతూ ఉంటారు ఎవరైనా అప్డేట్స్ అడిగితే, బట్ అక్కడైతే మాత్రం ఇలా ఇచ్చేయాలనిపిస్తుంది. ఎంత లవింగ్ గా ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని. షీ మేనేజ్ పీపుల్ వెరీ వెల్. థ్యాంక్ యూ వినయ్. అభి అన్న ఒక లైన్ చెప్పరా ఏమైనా జయక్క గురించి? సో ఎంత చెప్పినా తక్కువే, అందుకే సైలెంట్ గా ఉన్నాను. సో బట్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒకటి అది 2 లైన్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను శ్రవణ్ సార్ తో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి అంటే షీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ హర్ సెల్ఫ్. చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. తను ఎప్పుడైతే గ్రో స్మార్ట్ ఆపర్చునిటీ యాక్సెప్ట్ చేసిందో అప్పటి నుంచి షీ ఈస్ ఎ రియల్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద పీపుల్ కానివ్వండి. ఒక ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అనేది ఏర్పడింది తనకి. ఇంతకు ముందు ఉండింది, బట్ ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ నేను లైవ్ లో చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే మ్యారేజ్ తర్వాత ఐఎమ్ సీయింగ్ హర్ ఇన్ లైవ్ యాక్షన్ లో చూస్తున్నాను. సో అంటే షీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ అంటే తనకి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా కానీ బిల్డ్ చేసుకొని చేయడం అనేది తను నేర్చుకుంది. ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అండ్ వెరీ ఏమంటారు హ్యాపీ ఫర్ దాట్. she even though she is not confident of something, she will try to gain confidence and do the things. Adi నాకు చాలా నచ్చుతుంది. జయశ్రీరామ్. సో దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు జయశ్రీ అక్కడ అభి మీకు అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు మ్యాడ్ అండ్ కోలో ఎలా వర్క్ చేశాడు.
చాలా ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్పాము అని అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు. సో ఒక థింగ్ మీద పెట్టాడంటే ఇంకొక దానిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళదు, పక్క దానిపైనే ఉంటది. ఇంకొక 2 వర్క్స్ ఎట్ ఏ టైం కొంతమంది ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తారు, బట్ ఈయన ఒక్కటే పని పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తాడు, చేసే పని మంచిగా. సో నాకు చాలా నచ్చుతుంది. ఎంత బాగా చేస్తాడంటే ఇక పక్కన వాళ్ళకు ఆ వర్క్ చూసి అర్థమైపోతుంది ఇతను ఎంత కష్టపడ్డాడు అని చెప్పేసి. అంత బాగా చేస్తాడు, ప్రశంసలు కూడా వస్తాయి ఆయనకి. అట్లా నాకు అది నచ్చుతుంది. So nice to see you together and talking about together. Thank you everyone. Pavana, it's your turn. అందరికీ నమస్కారం. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. నేను పవన, 3rd year ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుతున్నా. నేను వచ్చేసి ఈసెల్లో ఈ లాక్డౌన్ లోనే జాయిన్ అయ్యా. ఇంతకు ముందు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే నేను కాలేజ్ దూరం ఉంటా, కుదిరేది కాదు. నేను ఇప్పుడు రిగ్రెక్ట్ అవుతా, అబ్బా ముందే ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి వర్క్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రాజెక్ట్. అందులో అన్ని చిన్న ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ చేయడం ఉంటది. వాళ్ళ పంటని మొత్తం ఒక ప్రొడ్యూస్ లాగా ఎలా మార్చాలి, వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఐడియాస్ ఇవ్వడం కానీ, అంతా స్టూడెంట్స్ ఐడియాస్ తో ముందుతున్నాము. ఈ మధ్యనే కాన్సెప్ట్స్ అని ఒక చిన్న స్కేల్లో చేసాము. దాన్ని ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ గా పెద్ద స్కేల్లో చేయడానికి వర్క్ చేస్తున్నాము. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తుంది వీడియో లెక్చర్స్. మనం నేర్చుకోవడమే కాకుండా వేరే వాళ్ళకి నేర్పించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఒక టీచర్ తో పాటు ఒక స్టూడెంట్ కూడా ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం కూడా రీసెర్చ్ చేస్తుంటే చాలా నేర్చుకున్నా. నేను ఖాళీ అనేది ఇంకా వేరియస్ బుక్స్ చదవడం కానీ, ఇంతకు ముందు తెలుసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకొని వీడియో లెక్చర్స్ కోసం చేస్తున్నా. ఇంకోటి మ్యాడెన్కో ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయింది. నేను చెప్పాలి అంటే మ్యాడెన్కోకి ముందు, మ్యాడెన్కోకి తర్వాత అని చెప్పొచ్చు. మ్యాడెన్కో రాకముందు ఏం చెప్పాలి కానీ భయపడేదాన్ని అనమాట. ఇట్లా పీపుల్ తో మాట్లాడుతున్నాను. అదే ఇంతకు ముందు చాలా భయపడేదాన్ని ఇట్లా జనాల్లో కలవాలన్నా కానీ మ్యాడెన్కో ఇట్లా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పగలుగుతున్నా అందరికి. ఇంకా ప్రూవ్ అవ్వాలని, నా భయాలని పోగొట్టుకోవాలని ఆశిస్తున్నా. ఇంకా వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు. ఇట్లా ఏమన్నా నాకు లో అయినా కానీ సపోర్టింగ్ ఉన్నారు. థ్యాంక్స్ రావణ్ సార్, నన్ను నమ్మి ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చినందుకు. మా మదర్ తిను. హాయ్ ఆంటీ. నమస్కారం. Hi aunty. Pavani, you go ahead. పవన ద మోస్ట్ డిసిప్లైన్డ్ గర్ల్. నేను ఇప్పటివరకు అంత డిసిప్లైన్ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరికి చూడలేదు అసలు. ఇంకా అంటే మనం ఒక పాత్ని ఫాలో అవ్వడం ఉంటుందేమో కానీ మా ఫుడ్ టెక్నాలజీ బ్రాంచ్కి తిని పక్కా ఒక పాత్ని సెట్ చేస్తుంది. ఆమె వర్క్ ద్వారా మా బ్రాంచ్ మీద నమ్మకం కలిగిస్తుంది. లైక్ ఆంటీ మీరు వెరీ సూన్ యూ విల్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ పవన. ఇంకా ఇప్పుడు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అట్లనే సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నా. అంతే. ఇంకా చాలా సపోర్టివ్. నాకైతే ఇంకా బ్యాక్ బోన్. ఇంకా ఏ డౌట్ వచ్చినా ఇప్పుడు వచ్చే జూనియర్స్ కి కూడా ఫుడ్ టెక్నాలజీ బ్రాంచ్ అంటే పవన్ ఒకసారి మాట్లాడితే అర్థమైపోతుంది. ఇంకా పవన్తో మాట్లాడితే మొత్తం క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది. చాలా ప్లాన్డ్ ఉంటది, చాలా మంచిగా, అంటే చాలా కేర్ తీసుకుంటది. ఏదైనా తనకిస్తే ఇప్పుడు తన పైన ఒక ఇద్దరు బాధ్యత ఉందంటే పక్క వాళ్ళిద్దరిని ఇంకా చాలా చాలా మంచిగా కేర్ చేస్తారు. చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు. నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను పవన గురించి. సో పవన తోటి నేను మ్యాడెన్కోలో వర్క్ చేశాను. అండ్ ఒక్క విషయం మాత్రం దట్ ఈస్ నో డిస్ప్యూట్ దట్ తనకి అమేజింగ్ టాలెంట్ ఉంది, చాలా చాలా టాలెంట్ ఉంది. ఫుడ్ టెక్నాలజీ గురించి ఏం అడిగినా గానీ షీ విల్ గివ్ అట్లీస్ట్ అన్ ఐడియా. ఒక చిన్న ఐడియా అనిస్తుంది, మనం ఐడియా తోటి ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. సో ఏది అడిగినా కానీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే పవన దగ్గరికి వెళ్తే ఐ విల్ గెట్ సమ్ హోప్స్ దట్ షీ విల్ హెల్ప్ మీ అన్నట్టుగా. అండ్ షీ ఈస్ సో అప్రోచబుల్ కూడా. ఇది మాత్రం ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ పవన. అండ్ వి ఎంజాయ్డ్ టైమ్ ఇన్ ఇంటర్న్షిప్ టైమ్ ఇన్ మ్యాడెన్కోలో. చాలా మంచి వర్కౌట్ కూడా వచ్చింది. So really I want to thank Pavana for all her contribution to the internship and responding to me and that's what. Thank you, Pavana.
థ్యాంక్ యూ పవన, థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అభి అన్న, థ్యాంక్ యూ పవని, థ్యాంక్ యూ లిద్విజ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ఉస్మా టర్న్. అసలు ఉస్మా గురించి ఫస్ట్ చెప్పాలంటే షీస్ అమేజింగ్ సింగర్. అసలు తను వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఇంకా షీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్స్ దట్ షీ విల్ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ షీ విల్. తను ఈసెల్ నుంచి టీమ్ వర్క్, టైమ్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, రైటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంది. అండ్ టు బ్రీఫ్ అబౌట్ ఉస్మా, లైక్ చాలా ఈజీ టు అప్రోచ్ గర్ల్. అంటే చాలా నేర్చుకోవాలని తపన తనలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మంచి నేర్చుకోవాలి, మంచి చదువుకోవాలి. అసలు నాకు ఫస్ట్ థింగ్ ఉస్మా దగ్గర ఏం నచ్చుతుందంటే తన నోట్స్ ని చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు. బీటెక్ లో అసలు ఎవరు నోట్స్ రాస్తారు, కానీ ఉస్మా చాలా బాగా రాసుకుంటది. అండ్ షీ మెయింటైన్స్ ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి సెపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. అసలు నేనైతే అసలు రాయనేమో కానీ ఇంకా ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటది. అసలు ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ఉస్మా. ఇంకా వెబ్ డెవలప్మెంట్ రీసెంట్ గా జాయిన్ అయింది ఉస్మా వెబ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ లో. బట్ షీఈస్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్ ఎట్ దేర్. Yes, Akka, she is amazing. We'll publish. Yeah, she also won few prizes also. అవును, తనకి ప్రైజెస్ కూడా వచ్చినాయి. తన సింగింగ్ కి అసలు చాలా ఎట్లా వాడుతుంది అంటే గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తాయి, అంత బాగా వాడుతుంది. సింగింగ్ టీమ్ లో ఒక లీడర్ కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది. అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు అయితే తనకు నేర్చుకునే ఏదైనా కానీ షీ షోస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్టు. నేను ఆ రోజు నేర్పించేటప్పుడు మినిమం 4 hours అనుకుంటా కంటిన్యూస్ కాల్. షీ డిడ్ నాట్, తను ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. వాట్ ఎవర్ షీ లెర్న్స్, దట్ ఈస్ రియలీ షీ విల్ బికమ్ ద సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంది. దట్ లెర్నింగ్ ఈజ్, దట్ డెడికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎవరికైనా కూడా. దట్స్ సేమ్. ఇంకా తెలుగు ఈజ్ నాట్ హర్ మదర్ టంగ్, కానీ తెలుగు చాలా చాలా అంటే మనకి తెలియని పదాలు కూడా ఉస్మాకి తెలుస్తాయి. అసలు అమ్మాయి ముస్లిం అమ్మాయి లాగే మాట్లాడదు, ఒక తెలుగు అమ్మాయి మాలాగే మాట్లాడుతుంది అనమాట. అన్ని పదాలు పాటలు అయితే అసలు తెలుగు పాటలు పాడడంలో ఇంకా తెలుగు పాటలు ఎక్కువ పాడుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఉస్మా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఇట్స్ రసూల్స్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ లిద్విజ, నువ్వే చెప్పావు కదా. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ రసూలునిసా. ఫస్ట్గా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నేను ప్రతిదీ చేయగలుగుతాను అనుకుంటా, బట్ చెయ్యలేనన్న చిన్న ఏదో డౌట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్, దానివల్ల నేను చేయగలుగుతున్నా. అండ్ మెయిన్గా శ్రవణ్ సార్ సపోర్ట్ వల్ల నేను ఈసెల్లో జాయిన్ అయ్యాను. శ్రవణ్ సార్ సపోర్ట్ వల్లే నేను ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలో హోస్ట్గా ఉండగలిగాను. ఇంకా ఒక బుక్ రాశాను, సెమినార్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ యూసిటీ అనే బుక్లో కో-ఆథర్గా ఉన్నాను. ఇంకా మెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ క్లబ్. నా గోల్ ఏంటంటే సంథింగ్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఒక స్పెషల్ ఏదన్నా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలన్నది. అంటే ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అవ్వడం నా గోల్. ఇంకా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను. 50 years ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి ఫ్యాషన్ అంటే వాళ్ళకు సంథింగ్ క్రియేట్ చేయడం, వాళ్ళు కూడా ఒక హ్యాపీనెస్ ని కోరుకోవాలి అంటే వాళ్ళ ఫేస్ లో ఒక స్మైల్ చూడడం అలాంటిది. ఇంకా నేను ఈసెల్లో నేర్చుకుందంటే అందరి దగ్గర కలిసి ఉండడం, ఒక టీమ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకున్నాను. మెయిన్ గా సెమినార్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ యూసిటీ అనే బుక్ లో శ్రవణ్ సార్, నిఖిల్ అన్నయ్య, ఇంకా గణేష్ సాయి సపోర్ట్ అయితే నేను బేసిక్ గా నేను తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ ని, బట్ నేను ఇంగ్లీష్ లో సెమినార్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ యూసిటీ అనే బుక్ రాయడం ఒక అచీవ్మెంట్. ఇది ఒక కొత్త చాప్టర్ నా లైఫ్ లో అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ రసూల్. అందరూ ఆ పక్కన బొమ్మ చూస్తున్నారు కదా ఇంతకు స్లైడ్ లో, అదేమి అంటే గూగుల్లో నుంచి తీసిన బొమ్మ కాదు, అది వాల్ పైన షీ మేడ్ దట్, రసూల్ చేసింది, దట్ క్రియేటెడ్ దట్ థింగ్. వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్.
చాలా బాగా ఆర్ట్ చేస్తుంది. రసూల్ గురించి హూ విల్ టెల్? సింధుజా, one We of all the will. best friends. We all will obviously tell. Rasul Seniors has are a beautiful voice. And థ్యాంక్ యూ అక్క. ప్రియాంగా ఇట్లా మాట్లాడుతుంది, హలో అక్క, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఇట్లా గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ అది చెప్పిన తర్వాతనే మాట్లాడుతుంది కాల్. దట్ వాస్ సో, అట్లా ఉంటే ఇంకా చాలా హెల్ప్ చేయాలనిపిస్తుంది, ఇంకా తన నుంచి నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది. సో ఐ లైక్ రసూల్ విత్ దట్ ఒబీడియంట్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ అండ్ ఆల్సో యువర్ వాయిస్, ఇట్ అట్రాక్ట్స్ మీ మోర్. థ్యాంక్ యూ అక్క. ధనుష్ తీసుకో. సీనియర్ కాలేజ్ ఫస్ట్ అక్క, సీనియర్ కాలేజ్ ప్లీజ్ డూ. లేదు, రసూల్ రూమ్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా తను ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తూ అయితే ఉంటది, ఎప్పుడు ఖాళీగా అయితే కనిపించదు. అమ్మో ఎంత సీరియస్, ఎంత స్టూడియోస్ ఈ అమ్మాయి అయితే. అవును, వాళ్ళ రూమ్ లో కూడా మొత్తం ఆర్ట్స్ తో నింపేసింది వాళ్ళ హాస్టల్ రూమ్. అవును, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా గోడ పైన మంచి ఆర్ట్ వేసింది. ఇంకో అవన్నీ ఆర్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ కార్డ్స్. వెరీ 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 క్రియేటివ్ అసలు. విజయ ఫస్ట్ చేస్తుండే, ఫస్ట్ జూనియర్స్ లో వచ్చేసరికి ఇంకా రసల్ని అప్రోచ్ అవుతుండే, కార్డ్స్ చేసేవా, కార్డ్ 10 minutes లో కార్డ్ చేసేసేది. 10 minutes ఇట్లా అక్కడ సార్ ఉన్నారంటే వెనకాల నుంచి అన్ని చేసేసి ఇచ్చేసేది లాస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి. ఇది హాస్టల్ చూపించింది నాకు. రసూల్ కి ఆర్ట్ ఒకటే కాదక్క, తనకి స్టిచ్చింగ్ అన్ని వచ్చాక, ఇంట్లో మొత్తం కుకింగ్ కూడా వచ్చు. షీఈ్ మల్టీ టాలెంటెడ్. చూస్తున్నాం, ఇంకా ఏదో గ్రూప్ బిజినెస్ ఏదో సంథింగ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ చేస్తుంది, ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ అయ్యాము. ఫ్యామిలీని కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది, చాలా రెస్పాన్సిబుల్. ఇంకా చాలా ఏవైనా టాస్క్ తీసుకుంటే రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అవుద్ది అక్క. అండ్ చెప్పాలంటే తను ఇష్టపడిన పనిని చేయడానికి చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడతది. అందరూ అంత పెట్టలేరు, బట్ తను మాత్రం చాలా ఎక్కువ పెడతది. లైక్ మన ఆడిటోరియం డెకరేట్ చేసినప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అవునవును. ధనుష్ ఇంక తీసుకొని అన్న అయిపోయినాయి అక్క. అందుకే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి. సరే, తన ఆర్ట్ వర్క్ చాలా నచ్చుద్ది. అండ్ తన పెన్సిల్ డ్రాయింగ్స్ అయితే పాని అక్క, అక్క మీకు పాని అక్క, మీకు పోటీ అక్క, తను సెమినార్ వచ్చి ఆ బుక్ లోనైతే మొత్తం అవి చాలా బాగా నచ్చినాయి. అండ్ తను నోట్స్ మెయింటైన్ మాత్రం అది, ఆ నోట్స్ ఒకటి ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం సేమ్ ఉంటది కదా, ఆ నోట్స్ కానీ ఇంప్రెస్ అయినా అది చెప్దాం. రసూల్ హోస్ట్ కూడా బాగానే చేస్తుంది. నాకు యాక్చువల్ తెలుగు మీడియం అని ఇప్పుడే తెలిసింది. వామ్మో, చాలా ధైర్యవంతురాలు అని అర్థమైపోయింది. అంటే శ్రవణ్ సార్ సపోర్ట్ అక్క. చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది ఇంగ్లీష్. ఎప్పుడు ఇంప్రూవింగ్ మోడ్ లో ఉంటుంది. Auntie, you don't worry. She will be very alright. She will win. Doing wonders. Yes. Last but not the least, of course, Surya Nastine. The legend. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు సూర్య. నేను హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఇంటర్న్షిప్ క్లబ్, ఐడియేషన్ ఆఫ్ మనీ గ్రూప్ ఇలాంటి టీమ్స్ లో ఉంటూ అండ్ వాయిసెస్ ఆఫ్ అల్యూమినై పైనీర్స్ ఎడిషన్ అండ్ Pro2 మీద బుక్ రాయడము ఇలాంటివి చేస్తూ గ్రాటిట్యూడ్ గురించి, టీమ్ వర్క్ గురించి, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ గురించి, అసలు ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి ఎంత పవర్ఫుల్, ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవడము, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడము ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈసెల్ నుంచి నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఇంత మంచి టీమ్, ఇంత మంచి మెంటర్స్ అండ్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్ తో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, పాజిటివ్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. అసలు సూర్యాన గురించి ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు ఏది చెప్పినా ఎక్కువ టైం తీసుకోదు, తక్కువ టైంలో మ్యాజిక్ లాగా చెప్పేస్తారు. ఇంకా చాలా క్లియర్, ఒక్క పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వదు. మళ్ళీ హీ విల్ బి వెరీ క్లియర్ అండ్ ఎంత బాగా కన్సిడర్ చేయాలో అంత మంచిగా చేస్తారు.
మేము 10 మినిట్స్ అండ్ 10 వర్డ్స్ చెప్తే అన్న 1 సెంటెన్స్ లో అన్నదే టాప్ ఉంటది మళ్ళీ ఆ 1 సెంటెన్స్ కూడా. మళ్ళీ ఎంత వన్ మంచి సెంటెన్స్ టీచర్ అంటే క్లారిటీ. అసలు అన్నయ్య అసలు మాకు అనిపిస్తది మా లైక్ సూర్య అన్ననే అంటే మా టీచర్ గా పెట్టుకుందాం అనిపిస్తది లైక్ కొన్నిసార్లు మా అవును టీచర్ నిజంగా. అవును అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చెప్తే బాగుంది అనిపిస్తుంది మాకు. చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏదైనా సూర్య. ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఇంకోటి యా అంటే మీకు తెలుసా ఇంకోటి సూర్య అన్నని ఐన్స్టీన్ అంటారు, మా కాలేజ్ ఐన్స్టీన్ అని అంటారు. హీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. హీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైందంటే అంటే ఒకసారి కాదు ప్రోటు నేర్చుకుందామని లైక్ నేను అనుకున్నాను. సో నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేకుండే. ల్యాప్టాప్ లేనప్పుడు అంటే లేదు కదా అని వదిలేయచ్చు కదా. సో అన్న నాకు నేర్చుకోవాలని ఉంది అంటే ప్రతి డైలీ ఒక రోజు శివాని ఈ టైంకి ఫ్రీ ఉన్నావా అని స్క్రీన్ ప్రెజెంట్ చేసి మరీ చూపించేటోళ్ళు. లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ అన్నయ్యని మా సీనియర్ గా ఇచ్చినందుకు. నిజమా అండి, నేను చాలా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఎన్నిసార్లు విసిగిచ్చేదాన్ని అంటే నిమిషానికి ఒక డౌట్ అడిగేదాన్ని అనమాట. ప్రోటు నేర్చుకునేటప్పుడు ఎంత పేషెంట్ గా మళ్ళీ డీలే లేకుండా నేను అన్ని అయితే నా మెసేజ్ కోసమే నాకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ఉన్నట్టు అన్నట్టు అంతా ఫాస్ట్ గా ఇచ్చేవాళ్ళు రిప్లై అయితే డౌట్. చాలా ఈజీ. సునంద మ్యామ్ చాలా మంచిగా డిస్క్రైబ్ చేశారు అసలు. హీస్ ద సన్షైన్ అని ఆల్వేస్ రైట్. ఇంకా అసలు ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ సూర్య అన్నని చూస్తే అమ్మో సూర్య అన్ననా అసలు ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి అట్లా భయం వేస్తుంది. కానీ ఒకసారి అసలు చాలా ఎంత హెల్ప్ఫుల్ ఉంటారంటే ఇంకా మనం చాలా అసలు ఏమంటారు సందేహం లేకుండా మొహమాటం లేకుండా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఎట్లాంటి డౌట్ అయినా ఎట్లాంటి హెల్ప్ అయినా అసలు ఎంత అసలు చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉంటారు. సెట్ అన్నకి సెట్. స్టార్టింగ్ లో ఈసెల్ అంటే మీటింగ్స్ అలా అంటుండే, స్టడీకి టైం దొరకదేమో అనుకుంటుండే. కానీ అన్నం చూసిన తర్వాత ఈసెల్ ద్వారానే సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవచ్చు అని అది అర్థమైపోయింది. ఇంకా జిఆర్ఈకి సార్ వర్డ్స్ నేర్చుకోమన్నారు అనమాట. డైలీ 10 వర్డ్స్ నేర్చుకోమని. 1 వీక్ అయింది, నేనైతే ఒక్క వర్డ్ కూడా నేర్చుకోలే అనమాట. సో 1 వీక్ తర్వాత ఒక మీటింగ్ హోస్ట్ చేశారు అన్న. ఆ మీటింగ్ హోస్ట్ తర్వాత డైలీ 10 వర్డ్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసా. అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండే అనమాట. ద వే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎంత స్లోగా స్మూత్ వెళ్ళిపోయిందో ఆ రోజు అయితే. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం చెప్పే దాని విధానం మీదనే ఉండే. సో అప్పటి నుంచి ప్రోగ్రెస్ నడుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అన్న. అసలు ఎవరికి తెలియని ఒక విషయం చెప్పాలా, సూర్య అన్న ఈజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. చాలా బాగా స్కెచింగ్ కూడా వేస్తారు. నేను ఒక రోజు అన్న ఫోన్ డిస్ప్లే ఐ మీన్ వాల్ పేపర్ చూసాను. అన్నిది వెరీ గుడ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కూడా. అదే ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్, ఆ బొమ్మ కూడా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అనుకుంటా. మెస్సీ అనుకుంటా. ఇది అంటే అన్నయ్య సూర్యని మీకు స్పెషల్ కామెంట్. మా మమ్మీ అయితే నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతాను అనమాట, అరుణ్ సూర్య తేజ అని. అన్నయ్య ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాయిస్ విన్నప్పుడల్లా అచ్చం సూర్య అన్న చెప్పినట్టు ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అని అంటే మమ్మీ అంటే హాయ్ ఆంటీ, యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. హలో, నమస్కారం ఆంటీ. హాయ్ ఆంటీ. యాక్చువల్లీ సూర్య గురించి చెప్పడానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఇచ్చారు, బట్ దీస్ గర్ల్స్ డిడ్ంట్ గివ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు మీ. అన్నీ చెప్పేశారు. వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ ఒక్కొక్కరికి అంటే ప్రతి ఒక్కరిని సూర్య గురించి చెప్పమంటే దే విల్ టాక్ అట్లీస్ట్ మినిమం 5 minutes అయినా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. బికాస్ హీ ఇన్స్పైర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ us a lot with his work. He's very calm, but his work is very exuberant. He's such a fantastic person.
Like all our IIT, like we did the internship with Surya in IIT Hyderabad. Those days are best days, Andy. Like we learned a lot, and we also like సూర్యలో వేరే యాంగిల్స్ కూడా చూసాం. లైక్ సూర్య ఇంత జోవియల్ గా ఉంటాడా అని. లైక్ అండ్ హీ లవ్స్ యూ సో మచ్ ఆంటీ. ఆంటీ మీ పప్పు అయితే మాకు చాలా ఇష్టం. ఏంటంటే సూర్య అన్న ఒకసారి ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్పమంటే, ప్రతి మదర్ ఒక కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, ప్రతి హౌస్ వైఫ్ ఒక కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అని టీ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో మొత్తం కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చెప్పేశారు అన్న. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్, ఐ మీన్ అప్పుడు అందరూ షాక్ అయ్యాము. ఒక టీలో మొత్తం ఒక కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెసెస్ అన్ని చెప్పేశారు. దట్ ఒక మదర్ ని కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు. Thank you, everyone. Well, thank you. And main సూర్య అన్న, వినయ్ అన్న, నిఖిల్ అన్న వీళ్ళే మెయిన్ బ్యాక్ బోన్స్ ఆఫ్ ఈసెల్ ఆంటీ. విషయం చెప్పచ్చా? వీళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు ఈసెల్ స్టార్ట్ అయ్యేదే కాదు. వాళ్ళు ఫస్ట్ నమ్మారు అండ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందరూ బిలీవ్ అయ్యారు. వాళ్ళు అందరూ అలాగ వచ్చి ఇప్పుడు గ్రో అయ్యి ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 30 members ఉన్నాం. 30 members 40 దగ్గర ఉన్నట్టున్నాం. I don't know the count. థ్యాంక్ యూ ఆశా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. మాట చెప్తా అన్నారు అనుకుంటా లిద్విజ, అంతేనా? నేను విన్నది కరెక్ట్ గా అయితే అవునా కదా? చెప్పండి చెప్పండి చెప్పమని సూర్య చెప్పండి అండి. ఏం లేదు, థ్యాంక్ యూ ఆల్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందరినీ ఇలా చూడడం, ఇట్లా కలవడం. యాక్చువల్ గా సూర్య అంటే బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడతాడా అని అనుకునేదాన్ని. చాలా తక్కువ, మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉండాలని. సో ఈ సెల్ అనేది వచ్చిన తర్వాత చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాడు. అండ్ చాలా హ్యాపీ. కాలేజ్ 4 years ఒక్క అంటే ఎవ్రీ మినిట్ ఈస్ ప్రెషియస్ అనేదాన్ని, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ డేస్ ఎస్పెషల్లీ. ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చాలా గ్యాప్ వస్తుందేమో అనుకున్నాను, కానీ లాక్డౌన్ ని ఇంత బాగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ మోర్ దాన్ కాలేజ్ డేస్, వర్కింగ్ డేస్ కంటే బాగా. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు శ్రవణ్ గారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఇంత సపోర్టివ్ గా, ఇంత పాజిటివ్ గా, ఇంత బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, ఎంటర్టైన్ చేసుకునే వాళ్ళు, సెల్ఫ్ ఎంటర్టైన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ చాలా హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ. నాకైతే మీ పేరు వినగానే ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తొస్తుంది. అంటే జనరల్ గా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అందరికి ఒకటే, అయ్యో ఇంజనీరింగ్ కదా, బీటెకే కదా అని. కానీ మీరు సూర్య అన్నతో అన్నారట, లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ హ్యాపీ ఇంజనీరింగ్ అని. ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ థింగ్ ఫ్రమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. అండ్ సింధు అక్క. హలో, వినిపిస్తుందా? చెప్పండి అక్క. వినిపిస్తుంది అక్క. అందరికి హాయ్. ఐఎమ్ సింధు ఫ్రమ్ 4th year chemical engineering. Like initially when we joined ESEL, we don't know anything what actually we should do. అంటే ఏం తెలియదు, జస్ట్ మా చేతిలో ఒక రూమ్ ఉంది అండ్ మాకు జస్ట్ ఫ్రీడమ్ మాత్రమే ఉంది, అంటే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని. అండ్ అప్పుడు మేము ఇంకా ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు జూనియర్ సపోర్ట్ లేదు, సీనియర్ సపోర్ట్ లేదు, ఓన్లీ శ్రవణ్ సార్ సపోర్ట్ ఇంకా ప్రిన్సిపల్ సార్ సపోర్ట్ మాత్రమే ఉంది. అట్లాంటి టైంలో మా ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఆ తర్వాత వచ్చిన జూనియర్స్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటూ, లైక్ దిస్ జర్నీ ఇస్ ఇంక్రెడిబుల్ యాక్చువల్లీ. ఆ తర్వాత ఇంకా జూనియర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ దిస్ జర్నీ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎంజాయబుల్. At present, I'm doing a project with the Aztec Consultancy, and that's it. Thank you, Akka. Vinayana, do you want to add about Sindhu Akka? Thank you, Sindhu. Sindhu అయితే పెద్ద ఆర్టిస్ట్. లైక్ ఫస్ట్ డూడుల్ ఐడియా ని సింధు అండ్ సింధుషానే ఓన్ చేశారు. ఫస్ట్ అయితే అసలు లైక్ దేర్ వాజ్ నథింగ్ టు షో ఇన్ ఈసెల్ జస్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఐడియాస్, బట్ దే మేడ్ ఆల్ దోస్ ఐడియాస్ కమ్ ఇన్ టు రియాలిటీ ఆన్ దే సింగిల్ పిక్చర్.
మీరు చూడొచ్చు లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వీ డూ ఇన్ ఈసెల్ ఆర్ దేర్ అండ్ దట్ వాస్ ద first thing that created a brand for ESL. Like every alumni who came there, amazing to see that Doodle anamata. Aslu emunnai inni chestara meer annattu. Like they use it to spend their time by seeing that Doodle. And Sindhu has given a great contribution for the Pro 2 book too. అండ్ ఈసెల్ ఒడిస్సీ బుక్ కూడా అసలు మొత్తం వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ లోనే జరిగింది. అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడము, అయిపోయిందా కాకపోతే తొందరగా చేయండి అని ఇన్స్పైర్ చేయడము అంతా కూడా ఈసెల్ బుక్ మొత్తం కూడా మీ దాంట్లోనే జరిగింది. Though it was a mosaic version, they brought a seamless flow to the book. That's incredible. Yes. And they gave the hope for every student for becoming an author. And it's not that tough. After the book only, like everyone believed that they can become their own authors, like for their individual books. So thank you, Sindhu. Thank you, Sindhu akka. And I just want to tell few things. అంటే కొన్ని థింగ్స్ అయితే నేనైతే అందరికి చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఏమంటే ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని లైక్ నేను విరాట్ కోహ్లీ లాంటి లీడర్ అంటే క్రికెటర్ అవ్వాలి, నరేంద్ర మోడీ లాంటి లీడర్ అవ్వాలి అట్లా అనుకుంటారు. కానీ నేనైతే లిబ్విజానే అవ్వాలనుకుంటున్నాను. నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అసలు. లైక్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్, మీ ప్రతి ఒక్క పిల్లలు అలాగే అవ్వాలనుకుంటున్నారు. దే డోంట్ వాంట్ టు బి ఇంకొక ఎవరో కాదు, మీ పిల్లలే. భావన వాంట్స్ టు బికమ్ భావన ఓన్లీ. భావనని ఈ వరల్డ్ తనని భావన లాగానే చూడాలి. షీ డోంట్ నోబడీ వాంట్స్ టు see her like anyone else. This is the first thing I want to tell. And ante Surya na slide observe cheste he stated that we do not criticize, condemn or complain ani. ఏమంటే మనం ఎప్పుడు నేనైతే ఇది చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను. ఏమంటే ఒకరిని తిట్టి పని చేయించుకోవడం కన్నా వాళ్ళని మెచ్చుకొని పని చేస్తే వాళ్ళు చాలా బాగా పనిచేస్తారు. వాళ్ళు చేసే చిన్న పని నేను ఒక్కసారి మెచ్చుకొని వాళ్ళని చాలా బాగా చేస్తున్నావు అంటే వాళ్ళు నిజంగా ఇంకా చాలా బాగా చేస్తారు. ఇంకా చేయని వాటిని అట్లా ఆ యాటిట్యూడ్ అనేది బిల్డ్ చేసుకున్నాం మేమందరం. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరిలో ఇప్పుడు ఒక టీం ఉందనుకోండి, ఒకరు చేస్తారు ఒకరు చేయరు, కొందరు కొంచెమే చేస్తారు ఇంకొందరు అసలే చేయరు. కానీ ఆ కొంచెమే చేసిన వాళ్ళని నువ్వు కొంచెం చేసావు కదా ఇంకా కొంచెం కూడా చెయ్యు బాగుంటది, నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తా అనే సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. ఇంకా అసలు ఏం చేయని వాళ్ళకి అరే నేను ఇది చేస్తున్నా, నాకు ఇది నచ్చుతుంది, ఒకసారి రా నీకు కూడా నచ్చుతుంది, ఒక్కసారి జాయిన్ అవ్వు, జస్ట్ చూడు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు లైక్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకే. మేము ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. లాక్డౌన్ లో ఆల్మోస్ట్ 7-8 months అవుతుంది మేము మా టీచర్స్ ని అంటే రియల్ గా వెళ్ళి కలవక, మా డౌట్స్ ని మేము అడగక. బట్ స్టిల్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సో మచ్. మేము చాలా నేర్చుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ మా పక్కన ఉన్నారు. నాకు త్రివేణి ఉంది, శివాని ఉంది, వినయన్న అన్నాడు, సూర్య అని అన్నాడు. ఐ కెన్ అప్రోచ్ టు దెమ్. లైక్ నాకు డౌట్ వచ్చినా ఒకటి స్టార్ట్ చేసి నేర్చుకుంటున్నా అంటే నాకు ఇంకేం రాకపోయినా పర్లేదు, కాకపోతే నాకు వచ్చింది వీళ్ళందరూ చెప్తారు, నాకు నమ్మకం ఉంది అని. దిస్ ద సెకండ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్. థర్డ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్. అండ్ మేము ఒకరిని అంటే ఇప్పుడు నాకంటే Hashim na junior, but I don't see like junior. He has completed gratitude book. అతను ఒక లీడర్షిప్ తీసుకొని అతనే నాకు లీడర్. ఇప్పుడు మనీ క్లబ్ లో చందనే నాకు లీడర్. ఐ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హిమ్. లైక్ అతను ఏం చెప్పినా నువ్వు నాకు జూనియర్, నువ్వు నీ మాట నేను ఎందుకు అట్లా కాదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మనం ఒక వర్కింగ్ ప్లేస్ లో వెళ్తే ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, అక్కడ బ్యాంక్ మేనేజర్ చాలా తక్కువ ఏజ్ ఉండొచ్చు, కానీ పక్కన బ్యాంక్ లో పనిచేసే క్లర్క్స్ ఎక్కువ ఏజ్ ఉండొచ్చు. కానీ అక్కడ బ్యాంక్ మేనేజర్ కి ఈ క్లర్క్స్ అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా, అంటే వాళ్ళని గౌరవించాలి కదా. అదంతా ఇక్కడ నుంచే మాకు చాలా మంచిగా నేర్పిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా మంచి కళ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మేమందరం కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాం, మేమందరం ఫుడ్ టెక్నాలజీలోనే ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాం, కానీ మళ్ళీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంది. నేర్చుకున్నప్పుడు భయస్తుంది, కానీ ఎంతమంది సంతోషంగా నేర్చుకుంటున్నారు. మేమైతే చాలా స్ట్రాంగ్ చెప్పగలం
మేము చాలా సంతోషంగా నేర్చుకుంటున్నాం దీన్ని, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం నేర్చుకునేటప్పుడు అని. ఇంకా ఒక్క పని చేయట్లేదు, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ఎవరు కూడా ఒక్క పని చేయట్లేదు, అందరూ అన్ని పనులు చేస్తున్నారు. అంటే ఒక్కొక్కరు చాలా చాలా పనులు చేస్తున్నారు, ఒక్కటి చేయడమే చాలా కష్టం, కానీ అందరు చాలా మంచిగా అన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నారు. జస్ట్ బికాస్ మా అందరికి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారనే ధైర్యం, ప్రతి ఒక్క పనిలో ఇంకొకరు ఉన్నారనే ధైర్యం. ఇంకా చాలా మంది అసలు టైం వేస్ట్ చేసుకోరు మా దగ్గర. ఈ లాక్డౌన్ లో అందరూ అరే అంటే ఏం చేస్తున్నారు అంటే అసలు ఏం లేదురా అన్నట్టే అంటున్నారు అందరు. కానీ ఇప్పుడు మా ఈసీలో అడిగింది ఏం చేస్తున్నారు అంటే, అరే కొంచెం ఆగ్రా, కొంచెం పని ఉంది, మళ్ళీ చేస్తాను నీకు, మళ్ళీ కాల్ చేస్తా అని చెప్తారు. అండ్ ఇంకా అందరూ పాజిటివ్ ఎనర్జీగా ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏం కాదు, నాకేం కాదు అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఎట్లయినా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా మాకు అందరికి గోల్స్ ఉన్నాయి, మంచి మేమందరం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. వి ఆల్ హ్యావ్ దట్ అర్జ్ అన్నమాట. మేము ఇంత చేసామని ఆలోచిస్తేనే మాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. మా మీద మాకు నమ్మకం లేనప్పుడు నువ్వు చేయగలవని చెప్పింది మా శ్రవణ్ సార్. మేము ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా, ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొత్తం క్రెడిట్ మా శ్రవణ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రవణ్ సార్. ఇప్పుడు మా శ్రవణ్ సార్ మాట్లాడతారు. ఎస్, ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ శ్రవణ్ సార్. మాకు ఆ రూట్స్ పెనిట్రేట్, అంటే ఆ రూట్స్ వాళ్ళు పెనిట్రేట్ చేసి ఆ సీడ్ వేసారు కదా, చాలా 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 పెద్ద థ్యాంక్ యూ సార్. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఫర్ నౌ. బట్ వి ఆల్ అష్యూర్ దట్ మేమందరం మా గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వడానికి తప్పకుండా ట్రై చేస్తాం. అండ్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే మీ అందరూ మేము ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండి ఎంత రాత్రి వరకు వర్క్ చేసినా, ఎంత రాత్రి వరకు ఉన్నా, మీ అందరూ మా పైన నమ్మకం ఉంచి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అన్నట్టు ఇట్లా వెనుక ఒకరు ఏమంటారు, ఇట్లా వెన్ను నట్టి ఇట్లా నట్టి ముందుకు జరిపితే ఎంత బాగుంటది. అట్లా మీరు అందరూ చాలా మంచి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అందరు పేరెంట్స్ కి చాలా థ్యాంక్ యూ, మమ్మల్ని అందరినీ బిలీవ్ చేసినందుకు. అండ్ ఇంతసేపు వరకు అసలు ఉన్నారు ఇక్కడ. శ్రవణ్ సార్ విల్ టాక్. యా, శ్రవణ్ సార్ ఓటి. థ్యాంక్ యూ లిట్విజ. అండ్ చూడండి, మీరు ఇది ఫస్ట్ లో నేను తెలుగులో మాట్లాడాలి, ఇప్పుడు ఎంత కష్టమవుతుందో చూద్దాము. ఇది మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది పేరెంట్స్ కి చెప్తున్నాను, ఎంత బాగా మీ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి నేర్చుకుంటున్నారు. ఇది ఇండివిజువల్ గా నా గురించి నేను చూసుకోవడం అన్నది మనము ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి చేస్తున్నాం. అది దాంట్లో పెద్ద గొప్పతనం ఏం లేదు, కానీ కలిసి చేసుకోవటం ఉంటుంది చూడు, అదొక కళ. అది చెయ్యటం అంటాం, అది చేస్తే మనం అంటాం కదా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము అని. అయితే అది ఆ కలిసి ఉండి ఆ కలిసి పనులు చేసుకోవటం ఉంటది కదా, అది కూడా ఒక నేర్చుకోవాలి. అది కూడా ఒక, నువ్వు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఎలా నేర్చుకుంటామో, సింగింగ్ ఎలా నేర్చుకుంటామో, కలిసి పనులు ఎలా చేసుకోవాలో కూడా నేర్చుకోవాలి. కానీ ఎందుకో కానీ మనం నేర్చుకోమని ఎవరు నేర్పించలేదు కూడా. ఎప్పుడు చూడు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటి, చదువుకో 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 అంటామే తప్ప కలిసి ఎలా పనులు చేసుకోవాలన్నది నేర్పించం. సో అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అనమాట ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో. సో మన ఈసెల్లో ఏం చేసామంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు కొంతమందికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ సంతోషం ఉండదు, కొంతమందికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ భార్యతోని, భర్తతోని, పిల్లలతో ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. కొంతమందికి రెండు ఉంటాయి, డబ్బులు ఉంటాయి, సంతోషము ఉంటుంది. సో మన ఈసెల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అలా ఎలా చేసుకోవాలి, మనకు డబ్బులు ఉండాలి, ఆ సంతోషము ఉండాలని. సో దాని గురించి కూడా మేము చాలా మాట్లాడుకుంటాం. సో ఇది ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇంత నేర్చుకున్నారు ఈ 3 years లో. ఇదంతా మీ సపోర్ట్ వల్లనే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే కాలేజ్లో 500 మంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్, దాంట్లోకి వెళ్ళి ఓన్లీ 30 మందే ఉన్నారు ఈసెల్లో, మిగతా 470 మంది లేరు. మీరు పెంచిన విధానం వల్ల ఈసెల్కి వచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, సో నేను చాలా నేర్చుకుంటాను మీ పిల్లలతో. మీ పిల్లలు ఎంత నేర్చుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. నేను మీ పిల్లల వల్ల
నాకు మనుషుల గురించి చాలా అర్థమవుతుంది. నా పిల్లల్ని ఎలా పెంచుకోవాలో కూడా నాకు అర్థమవుతుంది. సో అదొకటి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దాని గురించి. ఇంకోటి ఇప్పుడు సునంద కూడా ఉంది. సునంద నా 1 year సీనియర్ అన్నమాట. తను కూడా చాలా హెల్ప్ చేసింది నాకు ఈ మా ఈసెల్ గురించి. సునంద, నువ్వు కూడా ఏమైనా కొన్ని మాట్లాడతావా? యా, తప్పకుండా శ్రవణ్. వెల్, నేను మిస్ అయిపోయాను అనుకున్నాను. 8:15, 8:20కి వచ్చాను. చాలా లేట్ అయిపోయిందేమో అనుకుంటూ, దెన్ ఐ సా ద మెసేజెస్ 9 o'clock కాల్, దెన్ యూ టోల్డ్ మీ యూ కెన్ స్టిల్ జాయిన్. అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్. ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే, ఇందాక లిడ్విజా నేను ఐ కుడ్ మేక్ అవుట్, చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి గొంతు మొత్తం వంగురుపోయి ఐఎమ్ ఇన్ దాట్ స్టేట్. నాకు అసలు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే చూస్తుంటే కళ్ళు నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. ఎంత బాగుంది, ఎంత ముచ్చటేస్తోంది. అంటే వాళ్ళు ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళకి ఎంత బాగా తెలుసు. మనం అలుమ్ని అసోసియేషన్లు ఇవి మాట్లాడుకుంటున్నాం. వీళ్ళ బంధం ఎవరు విడతీయలేరు. దిస్ విల్ గో ఆన్ ఫర్ ఎవర్. అది దట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ దట్ అసలు అంటే పేరెంట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసేసరికి వాళ్ళకి తెలుస్తున్నది వీళ్ళ పిల్లలు ఎంత చక్కగా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కలిసిమెలిసి ఉండి ఎవరు నేర్పించలేని వాల్యూస్ నేర్పించావు శ్రవణ్ నువ్వు. అండ్ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, వైల్ యు ఆర్ ది పర్సన్ హూ ఇనిషియేటెడ్ ఇదంతా మొదలు పెట్టి, వాళ్ళ సపోర్టు వాళ్ళకి చెయ్యాలన్న తపన తాపత్రయం లేకపోతే జరిగేది కాదు. అబ్సల్యూట్లీ. సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఉన్న ఈసెల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ బంగారు కొండలు. అంతకంటే నేను ఇంకేం చెప్పలేను. అండ్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు హ్యాట్స్ ఆఫ్, మీరు ఇంత బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఐఎమ్ షూర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ hundreds of lives very soon. అది దట్ ఈస్ ది ఫెనామినల్ ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక శక్తి లాగా తయారైపోయారు. నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే శ్రవణ్ నువ్వు చేసిన ఎఫర్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ 30 or 40 people that we are talking about. It is going to, అంటే అది మల్టిప్లై అయిపోతుంది, మల్టీఫోల్డ్. బ్రిలియంట్ ఐడియా. అందరు పేరెంట్స్ పిల్లలు అందరం కలిసి ఇలాగా మాట్లాడుకోవడం, వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే అది అంటే హార్ట్ నుంచి వస్తుంది వాళ్ళకి. అసలు అందులో చాలా చక్కగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఎంత అవగాహన ఉంది, ఎంత బంధాలు ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. ఇట్స్ అమేజింగ్. చాలా బాగుంది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఐ జాయిన్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫీల్ దట్ మీరు హార్ట్ లోపల నుంచి మాట్లాడుతున్నారని. అంత ఎంత సీరియస్లీ వినే ఎంత బాగుందంటే నేను ఇంకా ఐ జస్ట్ డోంట్ నో. నేను ఇంకా కాసేపు మాట్లాడితే ఏడుపు మొదలెడతాను. Wonderful. Yes, ma'am. You're right, ma'am. At least one moment has connected to the heart where we become emotional in this, in this session, ma'am. Yeah, absolutely, absolutely. And you're all doing so wonderfully. And I think that's where it comes. Andarki చెయ్యాలనేది సిన్సియర్ గా ఉంటే ఆ బాండింగ్ ఏర్పడిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ గా యూ గెట్ కనెక్టెడ్ అండ్ దెన్ యూర్ ఆల్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ద కామన్ గోల్. వండర్ఫుల్. వెరీ వెల్ సెడ్ సునంద. మీరు పేరెంట్స్ గా మీరు చాలా సంతోషపడాలండి. మీ పిల్లలు చాలా చాలా బాగా ఎప్పుడు చాలా కష్టపడుతున్నారు. నాకు తెలిసి కొంతమంది అయితే రోజుకి 12 నుంచి 20 గంటలు కూడా కష్టపడుతున్నారు అనుకుంటా. ఎప్పుడు చూడు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలని. సో ఈ ఫ్రెండ్షిప్స్ తోనే చాలా పైకి వస్తారండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఈ ఫ్రెండ్స్ వల్ల మీకు ఈ నెట్వర్క్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా. నెట్వర్క్స్ తోని ఇంకా ఎన్నెన్నో పనులు చేయొచ్చు అనమాట మనం. సో వెరీ వెల్ డన్. సో ఏమన్నా పేరెంట్స్ కి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? పేరెంట్స్ ఏమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? సార్ మమ్మీ చెప్తారట. సార్ మీ వల్లే సార్ మా పిల్లలు ఇలా ఉన్నారంటే అసలు మీరే సార్. అసలు మీరు మేడం అసలు చాలా గ్రేట్ సార్. అసలు వాళ్ళ పిల్లల కోసం వాళ్ళు కేర్ తీసుకుంటారు కానీ సార్ ఎదుటి వాళ్ళ పిల్లలు అంటే అసలు చాలా సార్. అసలు మీకు ఎలా చెప్పాలో నాకైతే అసలు తెలియట్లేదు సార్. అసలు చాలా
నేను ఇది మీరు అందరికి మన పిల్లలంటే మనకి ఇష్టం కదండి. సో నేనేమనుకుంటా, పిల్లలకి మీకు మీ పిల్లలు ఇష్టము, నాకు నా పిల్లలు ఇష్టం. నేను అనుకుంటాను, అరే అయినప్పుడు నేను అందరినీ వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా నా పిల్లలాగానే ఆలోచిస్తాను. అది గ్రేట్ సార్. అసలు మీరు చాలా అసలు సార్, మీకు అసలు ఎలా అంటే అసలు వీళ్ళందరూ అసలు చాలా రుణపడి ఉంటారు సార్ మీకు. మేము కూడా సార్ అసలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సేయింగ్ ఇట్. నాకు ఇంగ్లీష్ Sir, even my mother wants to talk. Yeah, please. చంద్రిక చాలా యాక్టివ్ ఉండదు సార్. ఫస్ట్ లో బీటెక్ కి రాగానే కొంచెం యాక్టివ్నెస్ తగ్గింది, చాలా ఫీల్ అవ్వేది తను. కానీ మీరు పరిచయం అయినాక తన యాక్టివ్నెస్ నేను మళ్ళీ చూడగలుగుతున్నానండి. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఎప్పుడు చూడు మీ గురించే చెప్తుంది. అసలు మా ఇంట్లో అందరికి తెలుసు శ్రవణ్ సార్ అంటే, మాకు అందరికి తెలుసు అండి. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. Yeah, absolutely అండి, absolutely. చంద్రిక ఇస్ చాలా పైకి వస్తుందండి, చాలా పైకి. థ్యాంక్ యూ సార్. కాలేజెస్ ఇంతమంది అల్యూమిని, ఇంత ఎవరి స్టాఫ్ ని చూసాము. ఏదో వస్తారు, ఒక లెక్చర్ ఇస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ స్టూడెంట్స్ తోటి ఇలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఇంతమంది గ్యాదర్ అయ్యారు. వీళ్ళందరూ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నవాళ్ళు. ఎవరు సస్టైన్ అయ్యారో బ్యాక్, మీరు చెప్పినట్టు అవుట్ ఆఫ్ 500 ఓన్లీ 30 ఉన్నారంటే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఈక్వల్లీ. సో దట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. అంటే ఎవరిని చూడలేదు వాళ్ళకి తెలుసు. మేబీ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా చేసుకునే వాళ్ళేమో ఇండివిజువల్ గా, ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒకటి చేసే వాళ్ళేమో. బట్ ఇలా ఇంత చిన్న ఏజ్ లో, యాక్చువల్లీ లాక్ డౌన్ లో ఏం చేస్తారు? కాలేజ్కి వెళ్తేనే కదా. 4 years లో 1 year కాలేజ్ లేదు అని చాలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఒక్కడే అని. సిబ్లింగ్స్ లేని ఒక లోటు ఒకటి ఫుల్ఫిల్ అయింది. అండ్ యాక్చువల్లీ కాలేజ్ వర్కింగ్ డేస్ టైం కంటే లాక్ డౌన్ లో ఎక్కువ చేసినట్టున్నారు వీళ్ళు. ఇట్స్ ఆల్ ఇదంతా కూడా మీ వల్లే. అవునండి. Actually unlocked their potential. Yes. Cinema, I'm about to tell that, like, potentials. Absolutely. Lockdown is only for... Go ahead. Yeah. సార్ చెప్పండి. మీరు చేసే పని మా పిల్లలకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది, మాకు కూడా ఎంతో సంతోషం అవుతుంది. మీ కాలేజీలో అసలు ఉస్మానియాలో మా పాపకు సీట్ అచ్చుడేంది, మీరు కలుసుడేంది, అసలు ఇంత పిల్లలు డెవలప్ కావడం అసలు వాస్తవం చెప్పాలంటే మీరు ఇంత ఓపిక అసలు చెప్పలేం సార్. అసలు దాని గురించి వివరించడానికి కూడా అందినట్లేదు. వాస్తవం చెప్పాలి అట్లున్నది. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఉస్మానియాలే రావడం ఏంది, వీళ్ళందరూ కలవడము, ఈ పిల్లలు ఒక 30 మందిని నువ్వు ఎంచుకోవడము, వాళ్ళు ఒక యూనిటీగా తయారు కావడము, వాళ్ళని తయారైతే ఇట్లా రేపు పొద్దున ముందుకు వెళ్తారు, ఇట్లా నడుస్తారు. అసలు మేము ఇళ్ళల్లో కూడా చెప్పలేకపోతాం. అసలు మాతో కాదు కూడా, ఎందుకంటే మేము అంత స్టడీ కూడా చేయలేదు. వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇది వాళ్ళ అదృష్టమా మరి లేకపోతే వాళ్ళకు మీరు ఇక దేవుడా అనేది మేమే ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది. నిజం అంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళు రేపొద్దున ఇంప్రూవ్ కావడంటే ఇలాంటి పబ్లిక్ లో ఈ పిల్లలకు, అంటే మీరైతే ఇక పిల్లల కోసమే, మా ఇది వేరు, కానీ మీరు పిల్లల కోసమే ఇంత ఇంప్రూవ్ గా ఉంచి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అంటే నాటే జోక్ సార్. నిజంగా వాళ్ళ అదృష్టం. మా పేరెంట్స్ కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోకుండా, మిమ్మల్ని అంటాం కదా, ఏటీఎం ఎంత అవసరమో మిమ్మల్ని అంత అవసరంగా మేము భావిస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడు. డే అండ్ నైట్ అంటే అది ఎంత పని చేస్తో తెలియదు, కానీ
నిజమైన పని. అంటే సూర్యుడికి ఎంత కరెక్ట్ టైం ఇలా ఎంత ఏ వర్క్ చేయాలో 6 గంటలకు పొద్దుపడాలంటే 6 గంటలకి 7 గంటలకు పొద్దుపడాలంటే ఎట్లుంటుందో మీరు టైంకు 6, 7 మీటింగ్ ఉన్నదంటే మీటింగ్ పక్కా. మళ్ళా నిజం చెప్పాలంటే అసలు మేము మీట్ కాము సార్, ఇది నిజం చెప్పాలి. అసలు మీరు అక్కడ ఉండి వీళ్ళందరూ ఇంత మంచిగా దిద్దుతున్నాం అంటే అసలు ఎంత గ్రేట్ అది అంటే మా అదృష్టం సార్ అది మీరు చేసుడు. ఎందుకంటే మీకు అది చిన్న విషయమే, కానీ మా పిల్లలకు మాత్రం మా అదృష్టం అది. వావ్, థ్యాంక్ యూ అండి. నేను ఇది నేనేమనుకుంటానంటే నేను 20లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి అమెరికాకు వచ్చాను కదా, అసలు జీవితం అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను. అప్పటి వరకు చదువు తప్ప ఇంకా ఏం లేదు. చదువులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకోవాలి, 20 గంటలు కష్టపడేవాడిని రోజుకి. ఏమన్నా కానీ మొత్తం భారతదేశంలోనే నేనే ఫస్ట్ ఉండాలని. అమెరికాకు వచ్చినాక నాకు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టిన, అసలు జీవితం అంటే ఏంటి అని చెప్పి మొదలుపెట్టిన ఆలోచించడం. అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట, అసలుకి మనుషులతో అసలు మనుషులతో మాట్లాడటం రాదు. అయితే నేర్చుకున్నాను, పుస్తకాలు బట్టి వీళ్ళని మాట్లాడి వీళ్ళతోని అందరిని చూసి నేర్చుకున్నాను అనమాట. అప్పుడు నేను నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎప్పుడు చూడు ఒక ఐడియా మీద ఉండాలి. ఇది ఒకటి ఏం కావాలి జీవితంలో, ఏం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు నీకు మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలని ఉందంటే మ్యూజిక్ గురించి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఒక ఇది ఫ్యామిలీ కావాలనుకున్నాం అనుకో, ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించుకోవాలి. లేకపోతే బిజినెస్ పెట్టాలనుకున్నాం అనుకో, బిజినెస్ గురించి ఆలోచించాలి. అయితే ఆ ఆలోచన విధానం ఒకటి అర్థమైపోయింది అనమాట, అలా ఉండాలని. సో నేను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే, నాకేది కావాలో నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకోలేను, కానీ నాకు కావాల్సింది నేను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతాను. సో నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే కావాలి అన్నది అర్థమైపోయింది. సో అందుకోసం నేను అప్పటి నుంచి 26కు 27కి ఫిగర్ అవుట్ చేశాను. సో అప్పటి నుంచి నేను అందరికీ సంతోషం ఇస్తాను, అందరికీ ప్రేమనిస్తాను, అదే పెట్టేసుకున్నాను. దాంతోనే అసలు ఎంత లైఫ్ ఈజీ అయిపోయిందంటే అంత ఈజీ అయిపోయింది నాకు. అసలుకి అందరూ ఏదో కష్టాలు ఇది అది అంటారు, నాకు అసలుకి అది గుర్తే రాదు. నాకు ఎప్పుడు చూడు నేను వేరే వాళ్ళకి ఏది ఇవ్వాలి, వేరే వాళ్ళకి ఏది చేయాలి అన్నదే ఆలోచిస్తాను. సో అదొకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ. ఎప్పుడైతే మీరు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు అనుకో, అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి చెప్పు. సో అది నేను నేర్చుకున్నాం అనుకో, కరెక్ట్, తప్పకుండా ఎనీ అదర్ నా గురించి చెప్పకుండా మీరు ఇంకేమైనా చెప్పగలుగుతారా? లేదు సార్, మీ గురించే అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ ప్రస్తుతానికి ఇక లేదు, పడుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ బదులు నేను మాట్లాడుతున్నా. ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ అంత కాదు సార్. ఇప్పుడు అన్ని డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి కొత్తే మాకు కొత్తే ఎవరిని అడగాలి. ఇంకా మీరు ఉన్నారు మాకు ఒక ఫాదర్ లాగా, మీరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా మంచిగా పడుకోవచ్చు, మీరు ఉన్నారు కాబట్టి. ఇదైతే కరెక్ట్ సార్, నిజంగా సార్. మాలాంటి వాళ్ళ పిల్లలకైతే చాలా సార్. శ్రావణ్ సార్, మీ సపోర్టింగ్ చాలా బాగుంది సార్ పిల్లలకి. నమస్కారం అండి శ్రావణ్ సార్. మీ సపోర్ట్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. మీ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. మీ అమ్మాయి ఒకటి చెప్పాలి మీ అమ్మాయి గురించి. ఒకసారి మీ అమ్మాయితో మాట్లాడుతుంటే నేను అన్నాను, అరే ఇది గ్రూప్ లో అమ్మాయిలు అని అన్నాను అనమాట. అంటే మీ అమ్మాయి అన్నది, మనము మెన్ ఎంపవర్మెంట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము అని అంట. అందరూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు మీ అమ్మాయి అంటుంది మెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. మీరు మదరే కదా? హౌస్ వైఫ్. ఆశ వాళ్ళ మదరే కదా? ఓకే ఓకే. జస్ట్ నేను ఇది ఆశ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, నేను కరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాను. యా. సో మీ గురించి చాలా చెప్తారు సార్ కంటిన్యూస్లీ. రోజుకి 18 hours అసలు స్టడీస్ లోనే ఉంటుంది, కంటిన్యూగా తన స్టడీస్ లోనే ఉంటుంది. వెరీ గుడ్,
వెరీ ఎప్పుడు నేనేమనుకుంటానంటేనండి, కష్టపడటం అన్నది ఆపకూడదండి. ఏమనుకుంటారంటే ఏదో అంటే నేను కష్టపడటం అదేదో నేను సంతోషంగా ఉంటా. నాకు అది కష్టపడటం అనుకోను. నేను మార్నింగ్ 5ంటికి లేవాలి, 4ంటికి లేవాలి, రాత్రి 12ంటికి నిద్రవాలంటే చేద్దాం మనం. ఎందుకంటే బతికే ఒక 70-80 ఏళ్ళు. దాంట్లో అరే నేను ఉట్టి కూర్చోవాలి, పని చేయొద్దు అంటే నాకు ఎందుకో అది తప్పనిపిస్తుంది. అసలుకి ఏముంది, ఉన్న కొన్ని 70-80 ఏళ్ళ గురించి పని చేస్తూనే ఉందాం రాత్రంతా. సో మీ పిల్లలందరూ కూడా పని చేయడానికి ఇది మంచి చేస్తారు అందరు. అలానే చేయాలి, జీవితాంతం చేయాలి. దాంట్లోనే ఆనందం ఎక్కువ ఉంటుంది నా ప్రకారం. అవును సార్. ధనుష్ వాళ్ళ అమ్మ నమస్కారం అండి. చిన్నమ్మాయి అయిన లిద్విజ, అమ్మ నీకు కూడా కృతజ్ఞతలు. సార్ మీ నుండి నేర్చుకున్నది ఒకే జాతి పక్షులన్నీ ఒకే గూటికి చేరుతాయి అన్నది అనిపిస్తుంది సార్. ఈ వేదికను చూస్తే, ఈ వేదికను మీరు సలహా ఇచ్చిన అందరినీ హాజరు చేసి ఈ విధంగా అందరినీ కలపడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. మన కోసం మనం పని చేసుకోవడంలో ఉన్న ఆనందం కంటే ఎదుటి వాళ్ళ కోసం మనం పని చేస్తే ఆ ప్రేమ, ఆ సంతోషం చివరి దాకా ఉంటాయి సార్. మళ్ళీ అవి మన మనసును తృప్తిగా ఉంచుతాయి, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సార్. అంత ఉన్నతమైన ఆలోచనలు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటాయి. మన కోసం మనం పని చేసుకోవాలన్నది ఎక్కువ మందికి ఆలోచనలు ఉంటే, అందరి కోసం పని చేయాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, ఆర్థికంగా మానసికంగా అన్న ఉత్తమమైన ఆలోచనలు కొంతమందికే మీలాంటి ఉత్తములకు వస్తాయి సార్. ఈ ఆలోచనలు మా పిల్లల్లో ఉండి మీలాగా వచ్చే తరం పిల్లలకి వీళ్ళు కూడా ఉపయోగపడాలని ఈ వేదికలున్న పిల్లలందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను సార్. మంచి మనసు, ప్రేమత్వం, ఉండాలి సార్. ప్రతి మనిషి ప్రేమతత్వం అనేది ఉండాలి. ప్రతిరోజు మనం నేటి విద్యార్థులమే. నాకు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ రాదు సార్, నేను చదువుకుంది తక్కువే. సార్ చెప్పాడు ఇంతకు ముందు, ప్రతిదీ నేర్చుకోవడం అనేది ఆపకూడదు. అది ఆపినంత వరకు మన మీద మనం ఒకరి మీద మనం ఆధారపడకుండా మనం ఎంత చదువుకున్నామా, ఎంత సంపాదిస్తున్నామన్న ముఖ్యం కాదమ్మా. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు సార్ ఎక్కువ. తెలుగులో చెప్పిన వర్డ్స్ అసలు సెంటెన్సెస్ చాలా చాలా వాల్యుబుల్. అసలుకి చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ధనుష్ చెప్తుంటాడు అంటే మీ గురించి. తెలుగు టీచర్ స్పీచ్ ఇస్తున్నట్లే ఉంది. ధనుష్ చెప్తాడా అంటే మీ గురించి? నాకు ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడాలి ఆంటీతో, వాయిస్ వినాలని ఉంది. ఈ రోజు వింటున్నాం, బాగా అనిపిస్తుంది. చెప్పండి. అవును, ఏమైంది, ఫ్రీజ్ అయిందా? అవును సార్. చాలా ఇది యునో మీరందరూ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మీరు ఏంటంటే ఇలా మీరు పెరిగారనుకో, ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుంటుంటే మీకు ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయంటే అన్ని ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్ కదా. సో నెట్వర్కింగ్ మీ గురించి వేరే వాళ్ళకి తెలియాలి. అదే మన స్టోరీ వేరే వాళ్ళకి తెలిసిందనుకో, మనలో ఉన్న టాలెంట్స్ వేరే వాళ్ళకి తెలిసినాయి అనుకో, వాళ్ళు ఆ టాలెంట్స్ ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఇది ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నంత ఈ కనెక్షన్, ఈ ఫ్రెండ్షిప్స్, ఈ ఆత్మీయత, ఈ హ్యాపీనెస్ ని ఉంచుకుంటూ ఉండాలి, ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతే. అది చేశారనుకో, అది అలా చేస్తూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో మీ లైఫ్. Any other things which anyone wants to say? మీరు ఒక సైన్యాన్ని తయారు చేస్తారు సార్ మొత్తానికి. ఈ సెల్ ఒక పెద్ద సైన్యం తయారైంది.
మాట్లాడితే ఆశ మాట్లాడినట్టే ఉంటదేమో. కదా నేను కూడా ఆశ అని అనుకుంటున్నా. మీరే అనేయండి, హౌ ఇస్ ద జోష్, హై సార్ అంటాం మేము. నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు జూన్ 30వ తారీఖు 2021 నెక్స్ట్ ఇయర్ కి నేను ఈసెల్ నుంచి ఈసెల్ ఆపేస్తున్నాను అనమాట చేయటం. సో ఎందుకంటే ఇది సునంద ఉంది కదా ఇప్పుడు మీటింగ్ లో, సునంద, గీత, రమణారావు గారు ముగ్గురు కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఇక. సో రమణారావు గారు నాకు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, శ్రవణ్ ఇది ఈసెల్ నీ గురించి ఉండకూడదు, ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇది పిల్లల గురించే ఉండాలి అని చెప్పి నాకు ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈసెల్ ఎప్పుడు కూడా మేము ఆ వాల్యూస్ గురించి ఈ పిల్లల గురించే ఆలోచిస్తామన్నమాట. సో సునంద జూన్ తర్వాత సునంద, గీత, రమణారావు గారు ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. చెప్తున్నాను అంతే. మైత్రి వాళ్ళ ఫాదర్ మాట్లాడతారు. గో హెడ్. మైత్రి అవునా? నమస్కారం అండి. నమస్తే శ్రవణ్ సార్. నమస్కారం అండి. నేను రామనారాయణ. నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ని, సోషల్ టీచ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం ఈ ఈసెల్ టీంలో ఇంటరాక్ట్ కావడం చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకటి నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఈ టీంలో అంటే ఇవాళ మోడర్న్ స్టూడెంట్స్ యూత్ ఎట్లా ఉన్నారంటే వాల్యూస్ అనేవి తెలియకుండా పోతుంది. సెల్లో వచ్చిన తర్వాత చూస్తున్నప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్న టీంని నేను ఫస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ సందర్భంలో నేను ఈసెల్ టీంలో చూస్తున్నాను. నేను అంటే మా మనిషికి చదువు అంటే ఇవాళ రేపు పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నారంటే ఎంతసేపు చదువు చదువు చదువు, కెరీర్ కెరీర్ కెరీర్, అంటే ఉద్యోగం సంపాదించాలి, డబ్బు సంపాదించాలి అనే ధ్యాసే తప్ప సమాజము కొన్ని హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే లైఫ్ను కంఫర్ట్గా లీడ్ చేయడానికి అవసరమైన వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకునే టైం వాళ్ళకి దొరకట్లేదు. ఆ తత్వం కూడా లేకుండా పోతుంది పిల్లల్లో. సో ఈ వేదిక ద్వారా, ఈసెల్ అనే వేదిక ద్వారా మీరు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు సార్. చాలా సంతోషం అనిపించింది నాకు. మా అమ్మాయి కూడా చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటుంది ఈ వేదిక ద్వారా. ఆ రోజు తను వెరీ బిజీ. అంటే లాక్డౌన్ టైంలో మొన్నదాకా లేకుండేవి, తర్వాత క్లాసెస్లో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. అట్లాగే మీరు మీ వల్ల ఒక చిన్న జాబ్ కూడా చేస్తుంది ఆమె. వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. ప్లస్ ఈ వేదిక ద్వారా షీఈ్ వెరీ బిజీ డైలీ. చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటుంది అమ్మాయి. నేను అంటే గతంలో కంటే ఇప్పుడు నేను గమనిస్తుంటే చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటోంది. అంతమంది తను ఎక్కువగా మాట్లాడదు, కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది. మీరు తనతో మాట్లాడిస్తున్నారు. ముందు ముందు ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడించాలని చెప్పి మా అమ్మాయితో నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. అట్లాగే కొంచెం ఈ మన లైఫ్ కంఫర్ట్గా లీడ్ చేయడానికి అవసరమైన స్కిల్స్ అన్ని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మీరు డెవలప్ చేస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. ఇది మంచి కార్యక్రమం. ఇది ఇంకా చాలా జనరేషన్స్ వరకు ఇది కొనసాగాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా థ్యాంక్ యూ. మీరు అన్నట్లు వాల్యూస్ తోని పెరిగితే చాలా ఈజీ అండి లైఫ్. కానీ ఎందుకో కానీ మనం వాల్యూస్ నుంచి దూరం అయిపోయాం. నిజంగా చెప్తే వాల్యూస్తో ఉంటే చాలా ఈజీ లైఫ్. నేనైతే వాల్యూస్ అన్నది డిసైడ్ చేసుకున్నాను 27-28 అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను 52. సో 24 years నుంచి నేను వాల్యూస్ మీద పెట్టుకున్నాను మొత్తం. అండ్ నా లైఫ్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది. నేను డబ్బులు సంపాదించాలనుకున్నా కూడా నాకు అంత కష్టమే ఎప్పుడు అనిపిస్తలేదు. ఎప్పుడైనా అనుకున్నా అనుకో, అరే ఇలా సంపాదించాలి అనుకుంటే ఏదో ఒక ఐడియా వస్తుంది, దాంతో సంపాదించేసుకుంటాను. సో ఎందుకు ఆ ఐడియా వస్తుందో, అసలు వాల్యూస్ అంటే ఇంపార్టెంట్ కాదన్నది నాకు అర్థం కాలేదు, ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాదు. మా ఇంట్లో కూడా మేము ఎప్పుడు వాల్యూస్ గురించే మాట్లాడతాం. మేము చదువు గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాం, మేము వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడతాము. కానీ మా పిల్లలు అందరు కూడా బాగా చదువుకుంటారు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోనే ఒక లోపం ఉంది సార్. అంటే
ఈ వాల్యూస్ ఇన్కల్కేట్ చేసే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేదు. ఇట్లా ఆ దిశగా కొన్ని రీఫార్మేషన్స్ జరగాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ అది జరగట్లేదు. అందుకే ఇప్పుడున్న యువతరంలో ఈ వాల్యూస్ అనేవి తెలియట్లేదు అసలు వాళ్ళకి. ఒక లోపంగా మనం అనుకోవచ్చు. కరెక్ట్ చెప్పారు. మమ్మీ మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. పిల్లల గురించి మా బాధ్యతలు మీరు కూడా పాలు పంచుకొని మాకు చాలా కష్టం తగ్గిస్తున్నందుకు మీకు ఎలా అభినందనలు చెప్పాలో ధన్యవాదాలు చెప్పాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు. పొగడ్డానికి కూడా మాటలు లేవు. వాళ్ళు ఎప్పుడో 4th year అయిపోయాక పడాల్సిన ఇబ్బందులన్నీ మీరు ఇప్పుడే ఫేస్ చేసి అన్ని వాళ్ళకి నేర్పుతున్నందుకు. చూసినవా వినయ్, మీ అమ్మ ఏమంటుంది? 4th year పడే బాధలు నేను ఇప్పుడే నీకు బాధ పెడతాను. పడకుండా చేస్తున్నారు. ఒక పేరెంట్స్ తన పిల్లల గురించి ఎంత విధంగా ఆలోచిస్తారో మీరు అలా ఆలోచించి మీ పిల్లల్లాగా చూసుకుంటున్నారు మా పిల్లల్ని. మీకు పోయిందేమో లేదు బంధం ఉన్నట్టుందండి ఈ సెల్ పిల్లలకు మీకు. అది ఇప్పుడు తీర్చేసుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి అన్న ఆల్ పేరెంట్స్ కి, సీనియర్స్ జూనియర్స్ పిల్లలందరికీ వినయ్ తరఫున వాళ్ళ పేరెంట్స్ తరఫున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మనం తీర్చుకోవాలి యాంకర్ కి స్పెషల్ గా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అందరికి ఉండాలి పిల్లలకి. మా వినయ్ వీళ్ళందరూ దొరికినందుకు ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నది. మేము కూడా హ్యాపీ ఉన్నాం. వినయ్ మాకు దొరికినందుకు మేము హ్యాపీ. మేమే రిటర్న్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వినయ్ మాకు ఇచ్చినందుకు. బాగా మాట్లాడడం వస్తుందో రావట్లేదు కానీ నా ఫీలింగ్స్ అయితే అవి కన్వే అవుతుంది. లేదండి బాగా చెప్పారు. ఆనందంలో మాటలే రావట్లేదు, చూడమే సరిపోతుంది అందరినీ. నిజంగా టీమ్ ఒక 3 hour మూవీ చూపించారు. అసలు టైం ఇంత గడిచిపోయిందని కూడా తెలియట్లేదు అసలుకి. సో మమ్మీ కొంచెం తక్కువ టైం చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. మళ్ళీ దిగ్విజయ్ అయితే మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత ఎంత మారిపోయిందంటే చాలా అసలు నేనైతే ఎప్పటికీ మీకు రుణపడే ఉంటాం సార్. మేమైతే నిజంగా హార్ట్ఫుల్ గా చెప్తున్నా సార్. నిజంగా చాలా చాలా మారింది, చాలా మార్పు వచ్చింది సార్. కానీ రుణపడి ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా నేర్చుకుంటున్నాను లిడ్విజా నుంచి. మీ అమ్మాయి నక్షత్రం నుంచి కూడా నేర్చుకుంటున్నాను, చిన్న అమ్మాయి. అవును సార్, మా నక్షత్రం వల్ల అయితే నిజం సార్ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా సార్. నిజంగా నక్షత్రం అసలు ఎంత మాట్లాడుతుందో అసలు ఇప్పుడు చాలా బాగా మంచిగా ఆల్కమిస్ట్ బుక్ చదువుతుంది. అది అంత ఈజీ కాదు అర్థం చేసుకోవటం. అయినా కూడా మీ అమ్మాయి బాగా అర్థం చేసుకుని నాకు మెసేజ్ పెడుతుంది, రోజు సమ్మరీ రాసి పంపిస్తుంది నాకు. అవునంట సార్ చెప్పింది. చాలా బాగా రాస్తుంది. యా, సో మీరు ఇది నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందండి మీ అమ్మాయిని కలిసినందుకు. నిజం సార్, ఇంత అదృష్టం వీళ్ళదైతే. మిమ్మల్ని కలవడం, ఇట్లా మారిపోవడం, ఇంప్రూవ్ కావడం, లైఫ్ లో చాలా నేర్చుకుంటారు సార్ మీ వల్ల. మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్. మా పిల్లలు కాదు సార్, మీ పిల్లలే ఇప్పుడు. అవునవును అంటే అట్లనే ఉంది ఇంట్లో కూడా. మీరందరు చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతున్నారు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో ఇప్పుడు మా ఇంట్లో మా పిల్లలు ఇప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళే అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నారు కదా.
వాళ్ళంతలో వాళ్ళ ఆలోచనలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. సో వెరీ సూన్ ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు. అది మంచిది. ఎప్పుడు చూడు ముందుకెళ్తూ ఉంటే మీకు వేరే కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి, కొత్త మనుషులు కలుస్తారు. నేను మా పెద్దోడితో అదే అంటాను. ఇప్పుడు ఇది టొరాంటోకి వెళ్తున్నాడు. అయితే నేను అంటాను అనమాట, అరే నువ్వు నన్ను మర్చిపోతే కూడా ఏం పర్వాలేదు, నేను ఒక్క సెకండ్ కూడా బాధపడను. నువ్వు పోయి నువ్వు నీ తీరుగా ఉండు, నువ్వు నీ తీరుగా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఉండేదే మనం 70-80 ఏళ్ళు. దీని గురించి అరే వీడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవన్నీ అవసరం లేదు. పోయి మంచిగా ఎంజాయ్. నీకు కావాల్సింది ఏంటి, నీ జీవితంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? సో అదే చెప్తాం అనమాట. సో మా ఇంట్లో ఇప్పుడు సాయి వెళ్ళినాక ఎట్లా వాడు ఏం చేసుకుంటాడంటే, అవసరం ఉందంటే మేము ఉన్నామని వాడికి తెలుసు. కానీ రోజు కాల్ చేయాలి, రోజు నాతో మాట్లాడాలి, అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు వాడికి. హీ నోస్ దాట్. సో సేమ్ థింగ్ మీ అందరికి చెప్తున్నాను, మీరు నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ గోల్స్, మీ డ్రీమ్స్, మీరు కావాల్సింది మీరు చేసుకుంటుంటే నేను ఎక్కడున్నా కూడా నాకు అది సంతోషం వేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you guys. Anything else? Thank you, sir. This has become possible. It is because of you only, sir. Thank you, sir. Wow. Litra. Thank you so much. Yeah. Have a Thank you, sir. Thank you. Have a great time. We'll have a screenshot. Yes, yes. Vinay is the specialist of screenshots. Yes, Danny. Thank you, sir. Sir, my mom wants to speak. Okay, please ask. Yes, Hashim. Good evening, auntie. Hey Hashim, mute lo unnavra? Yeah, sir. My mom wants to speak actually. Yeah, please. Cheppandi. Go ahead. Good evening, sir. Please. What I felt is that you have trusted on these students and they have proved themselves. And they have gone to the level, they proved their level best in making creating a modern world. Right. And this ECL has created a number of opportunities for them. And really, I'm grateful to you. And a type of confidence has been created in the students. And more, and our Hashim also is always excited to prove himself in better ways. And that wonderful projects also have, whatever you have given them, have done the level best. Always they're busy in creating new innovative things. Really, I'm thankful to you, sir. Thank You have changed the way what he was, Hashim. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి మీ అందరికి చెప్పాలి, ఇప్పుడు మనము ఏదన్నా డబ్బులు సంపాదించాలన్నా, సంతోషం రావాలన్నా ఎలా రావాలి అన్నది ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మనము మీ పిల్లల్ని నేను ఓన్లీ చదివించుంటే, ఓకే, ఇప్పుడు మీ అందరి పిల్లలకి 80% వచ్చి 8.8 వచ్చింది అనుకోండి, 8 నుంచి నేను 8.2 తీసుకెళ్ళాను, 8.5 తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి, అందరికి ఎక్కువ పెద్ద సంతోషం రాదు దాంట్లో. కానీ మీ పిల్లలతో ఇప్పుడు బుక్స్ రాయించారు అంటే ఏంటి, మీ స్టోరీ చెప్పారు. ఇప్పుడు క్లబ్స్ పెట్టాం, ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం. ఏంటి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వేరే తీరుగా ఆలోచిస్తున్నాం. ఎప్పుడైనా కూడా వేరే తీరుగా ఆలోచిస్తేనే సంతోషం వస్తుంది, వేరే తీరుగా ఆలోచిస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి. కానీ మనం ఏం అనుకుంటాం ఏంటంటే, అరే వేరే వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు అని చెప్పేసి ఒక్కోసారి వేరే తీరుగా ఆలోచించడం బంద్ చేస్తాం, అప్పుడు రావు కదా. సో అందుకోసం మనము మొత్తం ఈ ప్రపంచం అంతా స్టార్ట్ అయిందే ఇప్పుడు చూస్తుంటే ప్రతిరోజు ప్రపంచం చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మన హ్యూమన్ నేచర్ అట్లా, ఎప్పుడు చూడు ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఎప్పుడు చూడు అలానే ఉండాలన్నమాట మీలో. అరే నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి, నేను ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేయాలి, లైఫ్ని చేంజ్ చేస్తూనే ఉండాలి, అప్పుడే అవుతాయి ఇవన్నీ. సో మీరు, I know all of you will do amazing things. Really proud of you. Thank you very much.
Bye, guys. Then shall we end the call? No, sir. Screenshots. No, sir. మీరే ఇంకా స్క్రీన్ షాట్స్ లోకి రావట్లేరు. Okay. Oh, I am off. And sorry for the issue. Finally, thank you so much, sir. Actually, అనుకోకుండా మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయిందని బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇంతేనా? ఐ థింక్ వి హావ్ ఎవ్రీవన్. ఎస్, హషీమ్ అండ్ ఇక్రా. యా, మీరిద్దరే వీడియో ఆన్ చేసుకోలేదు. యా, పవర్ కట్ అన్న. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎవ్రీవన్, కుటుంబం చాలా బాగుంది. కుటుంబం చాలా పెద్దది కావాలి. వసుదైన కుటుంబం చాలా ముచ్చటగా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇంత మంచి కుటుంబంలో ఎంత హ్యాపీ ఉంటుంది, ఎంత ఆర్థికంగా బాగుంటది, ఆనందంగా ఉంటది. నాకైతే మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇట్లా గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి అసలు. చాలా బాగుంటది సార్. ప్రపంచం ఎంత బాగుంటదో మీలాగా ఆలోచిస్తే. పిల్లలు వీళ్ళతో ఇంకొకరిని ఇట్లా మార్చుతా ఉంటే ఎంత మంది బాగుంటారో. She always, my mother always tried to implement Bhagavad Gita in life. She always follows Karma. That's what she taught to. నేను ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడే అనుకున్నాను, షీఈ్ అ వెరీ తను మాట్లాడతాము, తను అర్థం చేసుకునే విధానం చాలా బాగుందని. సో వెరీ గుడ్ రా ఎవ్రీవన్. లెట్స్ లెట్స్ ఎండ్ ద కాల్. ఇట్స్ అందరు పడుకోవాలనుకుంటా. నాకు గో లైట్ ఖర్చు ఎంత బాగుందో. సో నాకు సో అందుకోసం మీరు ఏంటి గార్డెన్ ఆఫ్ గాడ్స్ అంటున్నాను సార్. అంటారు దాన్ని. గార్డెన్ ఆఫ్ గాడ్స్ కనపడదు మన ఇంటి నుంచి, కొంచెం కిందికి ఉంటుంది, పైకి స్పీక్ అంటారు. సో మీరందరూ ఎప్పుడు వస్తారో ఐఎమ్ వెయిటింగ్. I think all of you can come and our beautiful city. This is like one of the most beautiful cities in the world, in my opinion. So tappakunda vachi chudandi mammalni. You're all ఎప్పుడు వస్తారు మరి? Thank you so much, sir. We'll come, definitely we'll come with our families. Very nice. Bye guys. Thank you. Thank you, Bye. sir. Bye. Thank you so much, sir. Bye everyone. Good night everyone.